دیے جائے۔ عید سے چند روز پہلے شاہ فیصل کالونی کے رہائشی عبدالقیوم اور اس کی حاملہ بیوی تیز رفتار ٹینکر کے ٹائروں تلے اس طرح سے کچلے گئے کہ اس واقعے کی ویڈیو نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ ماں کے پیٹ سے باہر آ جانے والے بچے کو بچانے کے لیے اسے ہاتھوں میں لے کر بھاگتے ہوئے بائک رائڈر کی ویڈیو نے بھی ہر ایک کو رنجیدہ کر دیا۔ عید سے چند روز پہلے اس خاندان پر قیامت گزر گئی جو عید اور ننھے مہمان کی دنیا میں آمد کی خوشیاں ایک ساتھ منانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹیم سریعام تعزیت کے لیے قیوم کے گھر پہنچی تو ہر ایک غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو، آپ کی فیملی کو صبر عطا کرے۔ لیکن یہ ذرا بتائیے کہ یہ واقعے کی تفصیل آپ کو کیسے معلوم ہوئی، کب خبر ملی آپ کو؟ میں یہاں پہ کالونی میں ہی، تو میرے بیٹے کو جو نا اس کے ماموں نے فون کیا۔ آپ کی بیٹی تھی جی ہاں، جی، ان کا جب ایکسیڈنٹ ہوا نا، وہاں سیلانی کا دفتر ہے، انہوں نے وہ موبائل اٹھایا، موبائل اس قابل نہیں تھے کہ اس سے فون کرتے، یعنی موبائل بھی بالکل ہاں، وہ جب انسان کا قیمہ بنا دی تو موبائل کا کیا ہوگا۔ تو اس میں سے سم نکال کے اس نے اپنے موبائل میں ڈال کے تو جو نمبر سامنے آئے ان کو اطلاع دی، اس میں کوئی اس کے حافظ وغیرہ کے تھے ان کو اطلاع دی، اور اس کے ماموں کا نمبر آیا اس کو اطلاع دی۔ تو اس کے ماموں نے بیٹے میرے کو فون کیا کہ جا کے جو ہے نا ذرا جناز چیک کرو، ان کا ایسا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کو بھی یہ نہیں بولا کہ وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، حالانکہ اس کے ماموں کو پتہ چل چکا ہے، لیکن وہ ایک دم سے نہیں خبر ایسی دینا چاہ رہے ہیں۔ تو بچے نے میرے کو بتایا ابو میں وہاں جا رہا ہوں، ماموں نے فون کیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں جناز جا رہا ہوں۔ تو مجھ سے رہا نہیں کہ میں نے بچی کا نمبر ملایا، وہ بند۔ جب میں نے داماد کا ملایا تو وہ سامنے سے کسی اور نے اٹھایا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ بولتے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جس کا نمبر ہے میں اس کا جو نا سسر ہوں۔ بولتے وہ آپ کی بچی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کا جگہ پہ جو نا وہ، اللہ کی ذات آپ کو صبر عطا کرے۔ اور میری تھی بھی ایک ہی بیٹی۔ اور ظاہر آپ کی فیملی میں تو یہ ایک طرح سے وہ ہوگا کہ ایک اچھی خبر آنے والی ہے، اور وہ انتظار تو انسان اچھی خبر کا کر رہا تھا۔ انہوں نے جو ہے نا اپنے بچے کے لیے بھی جو ہے نا شاپنگ کر چکے تھے، عید کی بھی اپنی شاپنگ کر چکے تھے۔ عید کے تیسرے چوتھے دن جو ہے ان کی ڈیٹ تھی، اور اللہ کی ذات نے یہ۔ اور گھر میں اب باقی فیملی ممبرس کا کیا حال ہے؟ بڑا یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس پہ کراچی کے اور پاکستان کے ہر گھر میں لوگ تکلیف میں ہے، اور آپ کے تو گھر پہ یہ قیامت گزری ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نا کہ کیا لوگ تو موبائل میں دیکھ کے رو رہے ہیں نا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا۔ ظاہر ہے یوں تو پوری قوم آپ کی ہم آواز ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم بھی جو ہماری حیثیت ہے اوقات ہے اس کے مطابق آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، لیکن پھر بھی آپ کی بات جو کہنا چاہیں لوگوں سے، حکمرانوں سے اگر کوئی؟ ہمارا تو حکمران سے یہی مطالبہ ہے کہ اس ایسے انسان کو جو نا سریعام لٹکا دیا جائے تاکہ دوسرے اس کو دیکھ کے نا عبرت حاصل کریں، وہ پھر احتیاط کریں گے۔ نہ ان کی کوئی ٹائمنگ ہے، دن رات جو ہے نا یہ چلتے ہیں۔ جی، جب پوچھو تو بولتے ہیں ہمیں 24 گھنٹے ہو گئے، ہمیں 48 گھنٹے ہو گئے۔ کیسے چل رہے ہیں؟ نشہ کر کے چل رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ابھی جو ملوث تھا، جو ڈرائیور تھا، مین آدمی، وہ اس وقت جو ہے نا arrested ہے۔ اور آپ جو اب تک کی کارروائی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ کوئی افسران، حکمران، کوئی وزیر، کوئی آپ سے رابطے میں؟ یہ بھائی نے بتایا کہ جو اس پہ وہ ڈالا ہے نا دفعہ جو لگائی ہے، وہ ایسی ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اس کو آرام سے ضمانت مل سکتی ہے۔ آپ بیرسٹر صاحب آپ سے بات بھی کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ۔ جی، تو انہوں نے ابھی یہ کہا ہے ہم کو کہ میں جو ہے نا اس کو چینج کرواؤں گا انشاءاللہ، اس کو جو ہے ضمانت اتنی آرام سے نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی فرض کریں کہ کل ضمانت ہو کے باہر آ جاتا تو ایک باپ کے طور پہ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ پھر تو خود ہمیں جو ہے نا مرنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں تو بہت پہلے سے آ رہی تھی نا کہ ٹینکر ڈمپر جس طرح سے لوگوں کو کچل رہے تھے، یہ آج کل ڈیلی کی کہانی ہو چکی ہے۔ دن میں 2-4 یہ کہانی چل رہی ہے، حکومت کوئی نہیں دیکھ رہی اس کو۔ جو پولیس والا آتا ہے ان کی مٹھی میں پکڑاتے ہیں، سرجنٹ کی مٹھی میں پکڑاتے ہیں، چاہ رہے ہیں۔ ان کی ٹائمنگ رکھی تھی 11 سے 6، پر کہاں، وہ تو دن دہاڑے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح چلاتے ہیں وہ، ہم سارے کراچی میں رہنے والے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لگتا ہے کہ بس جو ہے نا وہ
हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र अता करे और अल्लाह करे इस मामले में ज़ाहिर अब जो जिंदगियां नुकसान होना था वो हुआ, लेकिन अल्लाह इंसाफ का मामला करे इंशाअल्लाह अल्लाह। और हम साथ हैं, अपने सारे 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 लोग आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। ऐसा हो कि मजीद लोगों को जो है ना इंशाअल्लाह नुकसान ना पहुंचे फिर ऐसे। और फिर ईद से पहले जब लोग अपनी खुशियों की तैयारी कर रहे हैं, शहर में एक तरफ टारगेट किलिंग खत्म नहीं हो रही और दूसरी तरफ ये भी टारगेट किलिंग से कम तो नहीं है किसी तरह। ये तो हमारे लिए डबल खुशी का वो था, और वो खुशी क्या, अल्लाह आपको सब्र अता करे इंशाअल्लाह। परवरदिगार हिम्मत दे आपको इंशाअल्लाह, अल्लाह इंसाफ करे इस मामले के अंदर। आपके भाई थे और ज़ाहिर आप दोनों फैमिलीज का दुख जो है वो ये रिश्ते में मेरे खालू भी लगते हैं। तो पूरा खानदान इसका मतलब इस वक्त तकलीफ में होगा। खानदान जो उनके मामू है वो मेरे मामू है। और मैं जिस तरह सर से भी कह रहा था कि इस वक्त बाकी हालत ये है कि ईद से पहले पूरी कौम इस वक्त सोगवार है, वो वीडियोस देखकर भी और वो खबर सुनकर भी। और आपके तो घर पे चूंकि ये मुसीबत बीती है, तो आपके घर में इस वक्त क्या वो जब 5 साल का था वो मेरे माँ बाप फौत हो गए, तो उसको तो मैंने बच्चों की तरह पाला है। फिर उसकी अभी पिछले साल 10 महीने पहले शादी कराई। वो अभी जाते हुए कह रहा था भाई मैं ईद के तीसरे चौथे दिन डिलीवरी केस है, मैं आखिरी चेकअप कराने जा रहा हूँ। तो जब गया आखिरी चेकअप कराने तो वापस आए ही नहीं अभी तक। और आपने ज़ाहिर बॉडी देखी, रिसीव की? देखी, गुस्ल देते हुए साथ खड़ा हुआ था मैं, सारा कुछ साथ था, बस वो तो मेरा हाथ पाँव था, हर काम में मेरा साथ देता था। अल्लाह की ज़ात है। 4 दिन से सोए नहीं है। नींद तो नहीं आती होगी? उसकी आवाज़ आती है बार बार। अल्लाह सब्र अता करे आपको। और ज़ाहिर ये हम सिर्फ कह ही सकते हैं सब्र, लेकिन सब्र तो आते आते आएगा। जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हैं अल्लाह की ज़ात आसानियों का मामला करे। और बस सब की दुआ ये है कि ये दरिंदे अपने इंसाफ तक पहुँचें इंशाअल्लाह। हम तो खुद सुनते थे, आज तो हमारे ऊपर खुद हो गया। मेरे भाई का पूरा, उसके तो अब नामो निशान नहीं है, उसकी तो कोई नस्ल ही नहीं है अब। और ये पहली औलाद थी जो एक्सपेक्ट ये पहली वो खुशी था इतना कि क्या बताएं। और ये कितने बजे का वाकया है? ये तकरीबन 4:30 बजे का वाकया, दिन दिहाड़े, दिन दिहाड़े किसी तरह से कानूनी तौर पर सड़क पे आ ही नहीं सकते थे। और है भी अफ्तारी का टाइम होने वाला, उस वक्त रश का टाइम होता है। ये घूम रहे थे, हमने तो सुना था इनको बंद कर दिया है, वो फिर भी घूम रहे हैं। आज हम कोर्ट जा रहे थे तो फिर भी रास्ते में 1-2 रेसे लगाते हुए जा रहे थे शारे फैसल दिन के वक्त सुबह जब हम कोर्ट जा रहे थे। और वाटर टैंकर था ये वाटर टैंकर था। और ये एक अलग अलमिया है कि इस शहर में जहाँ वाटर टैंकर से पानी पहुँच जाता है, चूँकि पैसे देते हैं आप, पाइपों के जरिए पानी नहीं पहुँचता। ये एक अलग तकलीफ है शहर के लोगों की। और वही वाटर टैंकर जो है ना वो ज़िंदगी की बजाय मौत भी बांट रहे हैं। हम बतौर मीडिया आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जहाँ हमारी ज़रूरत हो, हमारी आवाज़ की ज़रूरत हो, हम लबैक कहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र भी अता करे और अल्लाह करे इस मामले में इंसाफ हो इंशाल्लाह। अब ये भाई ने कहा कि एक ड्राइवर एक महीना नहाता नहीं है, 24 घंटे 36 घंटे वो ड्यूटी करता है सिगरेट लगा कर, तो लोग तो मरेंगे। ना उसके पास लाइसेंस है, ना उससे कोई पूछने वाला है। उसकी वजह ये है कि उसको कोई डर खौफ ही नहीं है। जब ट्रैफिक वाले उसको रोकते हैं तो वो 100 का नोट देते निकल जाते हैं। ऑलरेडी उनके शीशे पे एक टोकन लगा होता है जो हफ्ते का होता है। जी, वरना वो पर्ची मिलती है। हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर, हम तो थक गए। तो इकरार भाई, जब तक इन चीज का रोकथाम नहीं होगा तो इसी तरह लोग मरते रहेंगे और हम हफ्ता 2 चिल्लाएंगे, कुछ भाई आएंगे हमारे गम में शरीक हो, फिर जो है वो भूल जाएंगे। मिनिस्टर साहब जरा प्लीज एक तो तारुफ करवा दीजिएगा अपना। और मुझे अच्छा लगा कि आप दुख की इस घड़ी में यहाँ पे फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं। जरा प्लीज पहले तो इंट्रोडक्शन। इकरार साहब, पहले तो आपका बहुत, मैं इनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करूंगा, आप इसने अहम मामले पे आए। और ये शहर का मामला, इंसानियत का मामला है, तो जब भी मैं भी यहाँ पहुंचा, मेरा नाम पूरा है मोहम्मद हसन खान,
बैरिस्टर एट लॉ हूँ, लिंकन जिन का मेंबर हूँ। अभी जब मैं यहाँ पर पहुंचा, अच्छा 2 महीने पहले आपकी नॉलेज, 1 महीने पहले 12 फरवरी को आपकी नॉलेज में होगा डंपर्स की जो पिटीशन फाइल हुई थी वो भी मैंने ही अच्छा की थी। ओके जी, वो पिटीशन भी मैंने फाइल की थी। उस पिटीशन के बाद वही पिटीशन की मेरी जो प्रेयर्स थी पिटीशन की कॉपी की, वो तमाम सिंध गवर्नमेंट ने कैबिनेट के अंदर पास करके उस पर डायरेक्शंस दी थी कि 10 से 6 तक का टाइम करा। अगर 10 बजे से 6 बजे तक से पहले, रात 10 से सुबह 6 तक पहले डंपर्स और टैंकर्स रोडों पे, इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं डंपर्स एसोसिएशन के मालिकान की कि भाई रोड पे चलाओ, हमारी बात हुई, हम पीछे हैं। और अगर उनकी डायरेक्शन है तो एफआईआर के बाद अब तफ्तीश का काम है। और मैं भी इसके अंदर अपना पूरा जोर लगाऊंगा कि पहले तो ये 320 पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन लगाया जो बनता है, वजाहत कीजिए ना, ये क्या है? ये बनती है कत्ले बे खता। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है नोटिफाई करके कि भाई ये टाइमिंग्स है। परफेक्ट। अब इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि कोर्ट से हम इंशाल्लाह फैसला लेंगे और जो इनके हक में अदालत और हमें इंसाफ पे यकीन है तो इंशाल्लाह करेंगे। मैं अपना सपोर्ट और अपनी जो लीगल मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं बहुत बहुत शुक्रिया।